नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 9 सेप्टेम्बर 2025 आज दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण वीडियोटी को देखिले जानीपर कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम थर पर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन में आरंभ होगा 75,000 स्वास्थ्य शिविर यही बड़ घोषणा करिसेंती जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में आरंभ होगा 75,000 स्वास्थ्य शिविर केंद्र मंत्री जेपी नड्डा आज यही बड़ घोषणा करिसेंती। 17 सेप्टेम्बर 2 अक्टोबर 2025 पर्यंत सारा भारत में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजन करा जिवो। यही अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन आरंभ होई गांधी जयंती रे शेष हेबो। एहार लक्ष्य होउची महिला एवं शिशु मानक स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाइबा को सुदृढ़ करिबा। केंद्र मंत्री नड्डा कहिसेंती जे सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आरंभ करिवे। यही अभियान लक्ष्य होउची महिला एवं शिशु मानक पय स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करिबा सेमानकर उत्तम उपलब्ध गुणात्मक सेवा एवं सचेतनता सुनिश्चित करिबा। परवर्ती खबर शिक्षा पय गोटिए बोर्ड रहिबो शिशु बाटिकार द्वादश शिक्षा क्षेत्र में आसीबो संस्कार शिशु बाटिकार द्वादश जाए रहिबो गोटिए बोर्ड नुआ शिक्षा नीति अनुसार एहाकू कार्यकारी करबाकू आरंभ होइछि प्रक्रिया कौन रहिबो आधार केमिति हेबो कार्यकारी जदिओ एने कौनसी स्पष्ट चित्र आसीनी तथापि ताकू नहीं चली आलोचना घन घन बैठक एहाकू नहीं प्रश्न उठाई शिक्षाविद खूब शीघ्र गोटे बोर्ड कार्यकारी करने को निष्पत्ति नहीं गणशिक्षा विभाग किंतु नुआ बोर्ड नहीं कौन रहिबो आधार केमिति हेबो कार्यकारी केउंठी रहिबो कार्यालय एने कौनसी स्पष्ट चित्र सामना को आसीनी एने प्रक्रिया आरंभ होइछि आलोचना चली किंतु किछि निष्पत्ति होइनी। परवर्ती खबर सरकारଙ୍କ आश्वासना पानीर गार चाषी को मिलुनी सार मुह खोलुना समवाय मंत्री बौद्ध नारायणपाटना सोनपुर टिटलागढ़ यही 4टी स्थान स्थिति बयान करुच्ची राज्य में एबे भी टलिनी सारर संकट दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे लोके राजरास्ता को ओह्लाइले। बौद्ध कंटामाला ब्लॉक सिमिलीपदर पैक्स रे सार पई राति अनिद्रा होइचंती चाषी सार देबाकू पुलिस को हस्तक्षेप करबाकू पड़िछि। सार अभाव पर सुवर्णपुर रास्ता रोक यूरिया सार अभाव और कलाबजारी होउतिबा अभियोग करी सुवर्णपुर बलांगीर 27 नंबर जातीय राजपथ रे रास्ता रोक करिसेंती चाषी माने। परवर्ती खबर दीपावली पूर्वरु बढ़िबो दरमा लक्ष लक्ष कर्मचारी बढ़िबो महंगा भत्ता केंद्र सरकारी कर्मचारी बड़ खबर खूब शीघ्र खुशी खबर देबाकू जाउछंती केंद्रर मोदी सरकार केंद्र 1,20,20,00,000 अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी खुशी खबर रही महंगा भत्ता बा डीए हाई को नहीं बड़ खबर सामना को आसी दीपावली पूर्व महंगा भत्ता वृद्धि करिपारंती मोदी सरकार महंगा भत्ता वृद्धि पर केंद्रर लक्ष लक्ष कर्मचारी अपेक्षा करी रहितिबा बेले एने खूब शीघ्र बड़ घोषणा करिवे केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष लक्ष कर्मचारी अपेक्षा शेष हेबाकू जाउची। सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी डीए वृद्धि दीपावली पूर्वरु हेइपारे अर्थात दीपावली पूर्वरु अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी। परवर्ती खबर सोमवार ठारू पितृपक्ष आरंभ जानतु काहेकि कराजे आसीन कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि सोमवार ठारू पितृपक्ष आरंभ हेबो यह 15 दिन अर्थात महालय अमावास्या पर्यंत चलिबो। यही 15 दिन में पितृपुरुषों उद्देश्य तिलतर्पण और पिंडदान कराए। पितृपक्ष अवसर में तीर्थराज महोदधि श्वेतगंगा मार्कंडेय इंद्रद्युम्न और नरेंद्र पुष्करिणी श्रद्धालु माने स्नान कर तिलतर्पण करेंगे। आश्विन कृष्णपक्ष प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत 15 दिन को पितृपक्ष कहुए। यही पितृपक्ष तिथि उत्तर पुरुष माने तीर्थ पुष्करिणी तिलतर्पण सह महालय विधि में श्राद्ध प्रदान करिथांती। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना होउची ओडिशा सरकार पक्षरु आरंभ करा जायतिबा एक महिला केंद्रिक सामाजिक सुरक्षा प्रकल्प एहार मुख्य लक्ष्य होउची राज्यर आर्थिक भाव दुर्बल महिला मानक सहायता करिबा। यही योजना अनुसार 21 वर्षरु 60 बयसर ओडिया महिला माने जो मानकर परिवार स्थिर आय नहीं कौनसी सरकारी चाकरी कार बड़ व्यवसाय किंबा आयकर देबा परिस्थिति नहीं सेमानंकु एही योजनार सुविधा दिया जाउची।
ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 5,000 ବା କୌଣସି କିସ୍ତି ନ ମିଳିଥିଲେ 115,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବି ପାଇବେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣ କେତୋଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏଥିସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଫେରିବ କି ଟିକଟକ୍? ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କଲେ ଖୁଲାସା। ଭାରତ ସରକାର ଚାଇନାର ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟକ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇଟି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଟିକଟକ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ବାଇଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ବୋଲି ଚାଲିଥିବା ଜଳ୍ପନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ। ଗତ ମାସରେ ଟିକଟକ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଭାରତରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ, ହଂକଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲା। 14ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ ଭାରତୀୟ ଦଳଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି 8 ଦଳୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟ ଅପଚୟ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହଂକଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଯୁବବାହିନୀ ଉପରେ। ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ୟୁଏଇ ମୁକାବିଲା କରିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି 14 ତାରିଖର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାଟକ୍କରକୁ ନେଇ ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 1,000 ଟଙ୍କା, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ, ଉଠାନ୍ତୁ ଲାଭ। ସରକାର 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ହେବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ସିଧା ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫସି ରହିଛି କି? ଆପଣ ଜଣେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କି? ସାହାରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାହାରାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆବେଦକଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ସହିତ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଠିକଣା ଭଳି ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ନାମ ବା ବିବରଣୀରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି।
एबे स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र को गोटे कैंपस रे प्रतिष्ठा कराजिब। देशर स्कूल परिसर में पूर्वर 2.9 लाख अधिक अंगनवाड़ी केन्द्र रही। यह द्वारा देशर प्राय 15 कोटी पिलांका उपयुक्त जत्न नेबा संभव हो पारिबो। परवर्ती खबर, उत्कल विश्वविद्यालय 4 हॉस्टेल विदा हेबे अणछात्र। कैंपस रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन। बाणीविहार अणछात्र को तड़िबा पई प्रक्रिया आरंभ। उत्कल विश्वविद्यालय 4 हॉस्टेल विदा हेबे अणछात्र। 1, 2, 3 और 5 नंबर हॉस्टेल तड़ा खाइबे अणछात्र। वर्ष वर्ष धरी हॉस्टेल रहुतिबा अणछात्र को तड़िबा पई पदक्षेप। बाणीविहार कैंपस रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन। पुलिस अधिकारी विश्वविद्यालय वरिष्ठ अधिकारी एही चढ़ाऊ सामिल रही। यही कारणरू आज दिन 1:30 पर्यंत विश्वविद्यालय समस्त क्लास को रद्द कर पीजी काउंसिल। एककालीन भाव 3 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइछंती। परवर्ती खबर, नेपाल सरकार विरोध में बड़ विक्षोभ। संसद में धसाई पशिले। रास्ता को ओह्लाइले हजार हजार प्रदर्शनकारी। संसद भितर धसाई पशिले। ब्यारिकेड भांगिले। पोड़ाजला भंगारुजारे उठिला पड़िला नेपाल राजधानी काठमांडू। निकटरे सरकार देश में किसी सोशल मीडिया को बैन करिसेंती, जहाको जोरदार विरोध कर रास्ता को ओह्लाइछंती जेनजेड विक्षोभधारी अर्थात कम बयसर प्रदर्शनकारी। नजर पकांतु वर्तमान किभଳି रही काठमांडूर स्थिति। सूचना अनुसार सुरक्षाकर्मी मुहांमुही 10 जनरू अधिक मृत्यु होगा सह शताधिक आहत होइतिबा सूचना मिली। नेपाल रे सांप्रतिक स्थिति को दृष्टि रखी भारत नेपाल सीमार सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जायछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार विरोध में काठमांडूर विभिन्न सहर में जेनजेड आंदोलन आरंभ होइछि। परवर्ती खबर, हटिला जबरदखल। संप्रसारण है रास्ता, चौड़ा हेब रास्ता, हटिब जबरदखल। शनिवार एभली प्रतिक्रिया देइथिले बरहमपुर उपजिलापाल। आउ आज ताहा कामरे करी देखाइछंती प्रशासन। राति पाहिला बेलकु प्रशासन पक्षरु आरंभ होइतिला जबरदखल उच्छेद, जहाको नै बेस खुशी सहरवासी। संकीर्ण रास्ता, गोटे गाड़ी गले आउ गोटे जीवा कष्टकर होई पड़ुथिला। बरहमपुर सहरर कमापल्लीरु टाटा बेंच छक जाए नीति देखिबाकू मिले एमिति भिड़। सकाळे हेउ कि संध्या भिड़ किंतु कमेनी। बारंबार अभियोग पर शनिवार जबरदखल नहीं मापचुप करथिला उपखंड प्रशासन, जेउथिरे ड्रेन जबरदखल होइथिबा जणा पड़िथिला। परवर्ती खबर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, भोट देबनी बीजेडी। समुद्रता कार्ड खेलिले नवीन। एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन और इंडिमेंटर प्रार्थी सुदर्शन रेड्डी। कहा आड़कू ढलिब बीजेडी, एहाकू नहीं अनेक दिन कल्पना जल्पना लगी रही। नवीन नीरव रही द्वंद्व को आहुरी बढ़ाइतिले। हेले भोटिंग रे गोटे दिन पूर्वर आभिमुख्य स्पष्ट कर बीजेडी सुप्रीमो। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नेबनी बीजेडी। भोटदान प्रक्रिया विरति रहिब। भोट समय अनुपस्थित रहिबे बीजेडी सांसद। एनडीए और इंडिया ब्लॉक ठारू समुद्रता रखुची बोली कहिसेंती बीजेडी संसदीय दल नेता सस्मित पात्र। वाकफ बिल प्रसंग में बीजेडी आभिमुख्य को नहीं दल एक प्रकार दुई भाग हो जाइतिला। विद्रोह चरम सीमार पहुंचीला। तेणु एथर भाविचिंती नवीन निष्पत्ति नेइछंती। बीजेडी तार पुराना फर्मुला समुद्रता को आपणाइछि। परवर्ती खबर, गंजाम रे कमुची गाई गोरुंक संख्या। बलद अभाव चाष जमी हो पारुनी हल। धीरे धीरे कमुची गाई गोरुंक संख्या। बलदंक संख्या सबुठारु कम। आउ बलद नाहांती कि चाष जमी हल हेउनी। शगड़े भी देखिबाकू मिलुनाही। बलदंक स्थान रे चाषी ट्रैक्टर पावर टिलर चाष जमी हल करुछंती। केवल गम्हा पूर्णिमा और अक्षय तृतीय किछि किछि स्थान रे हल लंगल सह बलद को देखिबाकू मिले। तेबे आजिर तथ्य समस्त को चकित करदेब। गत 5 वर्ष रे गोरुंक संख्या कमी जाइछि 1.5 लाख। गृहपालित गोरुंक संख्या कमी जिबा समस्त को आश्चर्य करिछि। गंजाम जिले में 3टी जाक सब डिविजन रे एभली चित्र देखिबाकू मिलिछि। बुला गोरुंक संख्या तो कमिछि, ताहास गुहालरू गोरु भी कमिछंती। 2020 प्राणी संपद गणना और 2025 प्राणी संपद गणना तुलन में यह स्पष्ट जना पड़ुछि। परवर्ती खबर, बाहरिला कैंसर वैक्सीन। प्री क्लिनिकल परीक्षण में उत्तीर्ण। मंजूरी मिलले आउ दरकार पड़िबनी केमोथेरापी। रूसियार कर्कट टीका प्री क्लिनिकल परीक्षण में उत्तीर्ण होइछि एवं अनुमोदन अपेक्षार अछि। यही टीका क्लोरेक्टल, ग्लियोब्लास्टोमा एवं मेलेनोमा कर्कट उपर प्रभावशाली बोली जना पड़िछि। 3 वर्ष धरी करा जायथिबा परीक्षण गुड़िक एहार सुरक्षा एवं प्रभाव को निश्चित करिछि।
ଏହି ସୂଚନା ରୁଷିଆର ଫେଡେରାଲ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଭେରୋନିକା ସ୍କୋଭଟସୋଭା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟୀକା ଉପରେ ଗବେଷଣା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ 3 ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଏମ୍ସ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଆସି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି। କିଡନୀ ଓ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଧ୍ୟାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରିଶଙ୍କରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି। ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିଶଙ୍କରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହରିଶଙ୍କରରେ ଥିବା ଝରଣାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଭିଜୁଆଲ କଏଦ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବୋହି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣେ ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେର। ବଜ୍ରପାତରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମେହେର ଓ ଭୂପତି ମେହେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ପରେ ପସ୍ତାଇବେ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଆଣିଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 10,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବେ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରୟାସ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରିତା ଓ ଅସମର୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନର ସାହାରା ଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସ 1,000ରୁ 1,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଓ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଶିକୁ କମ୍ରେ କମ୍ 3,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପେନସନରେ ଜୀବିକା ଚଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର। ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାରେ ଏକ ପରିବାରରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଏସିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଏକ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ସହ ଏକ ପୋଷା କୁକୁରର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଫରିଦାବାଦର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କଲୋନୀରେ। କମ୍ପ୍ରେସର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଆଖପାଖ ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଗଲା। ତେବେ ଘରେ ଥିବା ପୁଅଟି କିନ୍ତୁ ଝରକା ପଟେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏସି ଧୂଆଁ ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଜିଏସଟିରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦମଦାର ଲାଭ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତେ କମିବ। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଜିଏସଟି ସିଷ୍ଟମରେ 12% ଏବଂ 28%ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଜିଏସଟି ସିଷ୍ଟମରେ ସମୁଦାୟ 4ଟି ସ୍ଲାବ 5%, 12%, 18% ଏବଂ 28% ଥିଲା।
22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାତ୍ର 2ଟି ସ୍ଲାବ 5% ଏବଂ 18% ହିଁ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ 40% GSTର ନୂଆ ସ୍ଲାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷି ଉପକରଣକୁ ମଧ୍ୟ 18%ର GST ସ୍ଲାବରୁ 5%ର ସ୍ଲାବରେ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କମିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଶନିବାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରେ ରବିବାର ଦିନସାରା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେନା ଏବଂ NDRF ଦଳ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଡିସି କିମ୍ବା ପଟୁଆରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନ୍ସେକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲଗାତାର ଶସ୍ତା ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 280.50 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାରବାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଜାରି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 490 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,07,650 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 820 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ରୂପା 1,040 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,23,060 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ 590 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,07,160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଭାଇ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା କିରିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଟିଟୁଙ୍କୁ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଟିଟୁ ଏବେ ବରହମପୁର MKCGରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଏପଟେ ଟିଟୁଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଟିଟୁଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ତଥା ବଡ଼ ଭାଇ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟିଟୁଙ୍କ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହଡପ କରିବାକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏତଲା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିବ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଲଟିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ବାରାଣସୀରେ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 9.7 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଯୋଜନାର ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି 30 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପୂର୍ବରୁ ରାଶି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.inରେ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବାଡ଼ ହେବେ ବେଆଇନ ବିଲ୍ଡର। ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପୂର୍ବରୁ OC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ଓ ମାଲିକଙ୍କୁ ଚରମ ବାଣୀ। ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ମନଇଚ୍ଛା ଆଉ କରିପାରିବେନି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଫ୍ଲାଟ। କ୍ରେତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଡର ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ। ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନର ଏକ କପି। ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନର ଏକ କପି।
ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲ୍ଡିଂର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାଟି ଦିଆଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଓ ସ୍ୱେରେଜ ସଂଯୋଗ। ଦଖଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ 2021 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିବା ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଉପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ସୋମବାର 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ପି ଶର୍ମା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜିତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବିପଦକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦୂର କରିଛି। ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ 859ଟି ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଅନିୟମିତତା ଆଧାରରେ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିବକ୍ତା ତନବୀର ଅହମ୍ମଦ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ କରାଯାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।